आउ एक नूतन भिडियो आपण मन को स्वागत। आज मु देखौची महिमा धर्मर गुंफारे केमती से माने आग कालर महिमा धर्मर प्रचारक बाबा माने कालतिपात करुथिले, संघर्षमय जीवन यापन करी जगतर कल्याण पाई एही गुंफार से माने रहुथिले एवं से माने अखंड ज्योति जलाई जगतर कल्याण कामना करथिले। हठात मन होला आमे बाहरी पड़िलु जड़े गाइडिंग सहित तांकर गुंफा सब देखिया पाई। प्रथम गुंफा देखुचंती आपण माने बहुत सुंदर हिची। आमे गुंफा जीवा रास्ता रे जो सबू अन्य गुंफा माने भी देखिलु एवं प्रकृतिर जो सौंदर्य देखिलु से जिनस मध्य मु देखौची। ए देखंतु हमर गाइड मते जे कि नेकी आस्थिले से गुंफार गोटे रास्ता रे प्रवेश करचंती एवं पुणी से बाहरुचंती देखुचंती। चतुष्पार्श्व तीन पटे पत्थर रहिथिबा बेले ऊपर मध्य पत्थर रही। वर्षा एठी पड़िबार आदौ चांस नहीं। एपरी स्थान मानकरे अलेख धर्मी बाबा माने रहुथिले एवं एई देखुचंती गोटे गृह भलिया तैयारी होईची। ऊपर पत्थर रही देखुचंती। ए गुंफारे बाबा माने रहुथिले। तो ये देखंतु आउ एक बाबांकर प्रतिमूर्ति तैयार करा जायछि एवं एक साप नाग साप बाबांकर पछपटे रहिचंती। वर्तमान उड़ीसा सरकार द्वारा यही जो अनेक धर्म महिमा मठ पीठर उन्नतीकरण करा जायछि। एबे एबे नुआ करा जायछि बोधे सुंदर भाव ताको टाइल फाइल बिछा जायछि, कलरिंग करा जायछि। तो सौभाग्य जुटिबारु आमे पहुँची जाइछु। तो आपण माने देखंतु से गुंफा को भिडियोटी स्किप न करी आपण माने आगको देखि चलंतु। भिडियोटी टिके अवश्य लंबा हिची किंतु बहुत मनोनवा दृश्य ए भिडियो रहिछि। तो चलंतु आमे हे देखंतु आउ एक गुंफा हैला। ए गुंफा तळे जणे बाबांकर प्रतिमूर्ति पछपटे नाग। जदि भी केबे बुली जाउछंती निश्चित रूपे स्थान को देखिया पई भूलिबे नहीं। एथिरे आपनकर धार्मिक अनेक धर्म जो रहिछि से धार्मिक भावना सृष्टि हेबो, जहा फल रे तांकर जो धर्म संबंध रे आपनकर मन रे कौतूहल जात हेबो एवं आपण मते सेथिरे मनोनिवेश करिवार सुयोग रहिछि। आउ एक गुंफा देखंतु। गुंफार चतुष्पार्श्वर केमती वृक्षलता सब शोभा पाउछि। ए गुंफा भीतर को मु हमर गाइड को कहिबी से देखेबे टॉर्च मारकरी। ए देखंतु जीवा बाटरे केमती गोटे पत्थर बड़ चट्टाण आमे देखबा पाइलु, जहा फल रे आमे स्थिर होइके रहि पालु नै। मु गाइड को कहली चल जीवा, आ गाइड मध्य नहीं गले। ए देख तीनोटी पत्थर केम देखा जाउछि, बहुत सुंदर व्यू। तेणु आमे गलु से स्थानर व्यूटा नेलु। तेणु आपण माने जदि से रास्ता देखि जाउथिबे निश्चित ए स्थान टिके बुलिकी देखिबे। बाबाजी बा बाबा मानकर गुंफा को जेतेबेले आपण प्रदर्शन रे जिबे आउ एई सब चट्टाण मानकर दृश्य देखिबा पई भूलिबे नहीं। तो एठी बड़ बड़ पत्थर बहु पुरातन काल रही, देखले भी आश्चर्य लगुच। एगुड़ा केमती संभव होईची आग काल रे एगुड़ा सब रही। एटा ए पत्थर को से माने मझे किसी कंपानी आसिकरी काटिबा काम आरंभ करथिला। ए देखुछंती आपण माने गोटाए मोर डाहण पार्श्व देखौची से काटी छंदी मध्य। आउ एटा देखंतु पत्थर केमती आपनकर गोटाए
ଭଙ୍ଗିର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ରୌଦ୍ର ତାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ଫାଟି ଯାଇଛି। ତ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ବାହାରକୁ। ଆଉ ତ ଆମର ଗାଇଡ଼ ସେ ମୋତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବୁଡ଼ିବା ଉପରେ ରହିଛି। ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ପୁଣି ସେ ପଥର ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଥରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ, ଏତେ ବଡ଼ ପଥର ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସବୁ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି। এই ପଥର ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ଯିବା ବାଟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗଛ, ଏଇ ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ସେଇଠୁ ଆମେ ସେ ନିକଟକୁ ଗଲୁ। ନିକଟରେ ଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପଥର ପଛପଟେ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ଗାଇଡ଼, ପଛପଟେ ଗଛ ଅଛି। ଏଇ ଗଛ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଗପଟେ ପଥର, ପଛପଟେ ଗଛ। ସାମ୍ନା ପଟୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ କହିବ ପଥର ଉପରେ ଗଛ। ପଥର ଉପରେ ବି ଚେର ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ନା, କିଛି ଜାଣି ହୁଏନି। ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ପୁରା ଚଟାଣ ଉପରେ, ପଥର ଉପରେ ସେ ଗଛ ତା ଚେର ତଳକୁ ଲମ୍ବି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ପଥର ଉପରେ ଗଛ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସରୁ ଚେର ଯାଇକି ଆମର ମାଟି ଦେହରେ ମିଶିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ପଟୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେପଟୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମାନେ କେବଳ ପଥର ଉପରେ ଗଛକୁ ହିଁ ଦେଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଅଟକି ଗଲୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ଭିୟୁକୁ ଆମେ ସେଠି ଆଉ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯିବେ, ଏଇଟା ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମହିମା ଧର୍ମର ଗୁମ୍ଫା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯିବେ, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ତଳୁ କେମିତି ଚେର ସବୁ ଲମ୍ବିଛି ଭୂମିକୁ, ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦର୍ଶକମାନେ ପୁରା ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦେଖିକି। ପୁଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଅଲେଖ ଧର୍ମର ବାବାଜୀମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ମଠ, ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଯାଆନ୍ତି କେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ବହୁତ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ। ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ଆଉ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଭିୟୁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଏ ସରୁ ସରୁ ଚେର ତଳ ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଏବଂ ଉପରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲିଯାଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଧରଣର ଗୁମ୍ଫାଟିଏ, ହେଲା, ଉପରେ ଗୋଟେ ପଥର ରହିଛି ଛତା ଆକାର, ହେଲା। ଏ ତଳେ ଆପଣ ବର୍ଷା ଆଦୌ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଭିୟୁ, ହେଲା। ଏଇ ଚେରଟାକୁ ମୁଁ ଆମର ଗାଇଡ଼କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲି। ସେ ଗାଇଡ଼ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚେର କେଉଁଠି ଯାଇକରି କେଉଁଠି ଲମ୍ବିକିରି କେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ହେଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ଉଠିଛି। ସେଠି କିଛି ମାଟି ଅଛି, ସେ ମାଟିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି।
ବୃକ୍ଷ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ଆଉ ଆଲୋକ ଏଗୁଡ଼ା ନହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି ଡାହାଣ ପଟୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶାଳ ଗଛ, ସାମନା ପଟୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ନାଗବାବାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଶାଳ ବୃକ୍ଷ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଯେମିତି ନାଗବାବା ଫଣା ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଏଠି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଗଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ପଶିକି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ଏ ଭିଉ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚଟାଣ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚଟାଣକୁ ମାନେ କିପରି ବୃକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ କରି ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷମାନେ, ସାମନା ପଟୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, କେବଳ ଗାଇଡ଼ ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ସିଏ ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ, କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଦୂରରୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଚଟାଣ ଉପରେ ଗଛ କେମିତି ରହିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଟା ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇ ପଥର ଖୋଲ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଚେର, ପଶିକିରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉପର ପଟେ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମିଳିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ସାମନା ପଟେ, ଦେଖିଲେ ନା ବିରାଟ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ। ଏଇ ବିରାଟ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଚଟାଣ ଉପରେ କିଛି ଚେର ରହିଛି। ଏପଟୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେବ ଯେ ପଥର ଉପରେ କେମିତି ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଲି ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତାର ଗୋଟାଏ ଚେର କ'ଣ ହେଇଛି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଭୂଇଁକୁ ପଛପଟେ। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଏ ପୋଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ଯେତେବେଳେ ମହିମା ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଆମର ବାବାଜୀମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏସବୁ ପଡ଼ିବ ବାଟରେ। ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଯାଉଛନ୍ତି ସରାସିଙ୍ଗା ପଟୁ, ତେବେ ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏକ ଗୁମ୍ଫା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଗାଇଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟକୁ ଆଉଥରେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗ କାଳରେ ଏସବୁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। କିଏ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ଯେଉଁମାନେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ, ସେଇ ବାବାମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ପୋଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଲେଖ ଧର୍ମ ବାବାମାନେ ଯେଉଁଠି ରହନ୍ତି ସେସବୁ ଗୁମ୍ଫା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର, ପଥର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଥର, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି କାନ୍ଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ଘର ଥିଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଇଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି କେମିତି ଆକାରରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଘରଗୁଡ଼ା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଘର ନୁହେଁ, ମାଟି ଆକାରରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି କେବଳ ଚୌକାଠଟେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେକ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ କାଳରେ ଋଷି ମୁନି ଋଷି ଏବଂ ଧର୍ମଗୁରୁ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ରହିକି ସେଠିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ସାଧନା କରି ଆଉ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଧାର, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଥିଲା। ଇଏ କବାଟ ନାଲି କଲର୍ ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଏଇ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର ତଳେ ତାଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ତଳେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? କବାଟ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ଏଟା ଲୁହା କବାଟ, ସେତେବେଳେ ସେମିତି କବାଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ
ଏବେ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବିରାଟ ଚଟାଣ ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଲୁ। ସେଇ ପଥର ସବୁ ଚଟାଣ ଆଉ ସେ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ତ ଆମର ଗାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେପଟେ ନେଇଗଲେ। ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ପଥର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନହେଲେ ତ ସେ ଉପର ପଥର ଖସିକି ପଳେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଏଠି ଘଟି ନାହିଁ। କାରଣ ଏଟା ହେଉଛି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଉ ରହିବା ସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲାଗିଛି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖସୁ ନାହିଁ। କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଏ ପଥର ସେମିତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆଉ ରହିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ପଥର ଚଟାଣ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଆସନ୍ତି ପୋଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବା ମଠ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମଠର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ। ପଥର କେମିତି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଲାଖିକି ରହିଛି, ତା ତଳେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ବନର ସବୁଜିମା ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାଭରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା ସେଦିନ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ବାସ୍ତବରେ